الزام لگایا کہ احمد نقشبندی شیعہ ہے. پھر اس نے دوسرا الزام ہم پہ یہ لگایا کہ احمد نقشبندی حرمین شریفین کے خلاف تقریریں کرتا ہے. پھر اس نے تیسرا الزام ہم پہ یہ لگایا کہ یہ مسجد نبوی اور حرمین پہ یہ نماز نہیں پڑھتا ہے, الگ سے جماعت بنا کے نماز پڑھتا ہے. چوتھا الزام اس نے یہ لگایا کہ یہ لوگ ہمارے کو جو ہے وہاں پر وہابی 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 کہہ کر یہ ہم کو جو ہے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں. جب ہمارے مترجم آئے وہاں پر, کیونکہ مترجم آنے تک ہمارے پاس 2 گھنٹے کا وقت لگا, وہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے تک, بلکہ کیونکہ مترجم آنے کے بعد گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہماری اور پولیس کی گفتگو ہوتی رہی. جو انہوں نے الزام لگا اس کے بارے میں انہوں نے کلیئریفیکیشن جب ہم سے پوچھا ہم ان کو دینے لگے, تو یہ ہماری 3-3.5 گھنٹے کی بیٹھک پولیس اسٹیشن میں رہی. باب صدیق کے پاس ہماری آدھے گھنٹے کی بیٹھک پولیس کے ساتھ رہی. لگ بھگ 3 سے 4 گھنٹے میں پولیس کے ساتھ بیٹھا رہا. لیکن اس اسنا میں ہمارے سے جو سوال ان لوگوں نے جو الزام لگائے تھے, اس پولیس والے نے ہم سے سوال کیا. ہم اس کو پورا مکمل طور پر ہم نے اس کو جو ہے کلیئر کیا کہ آپ بتائیں کہ اگر میں شیعہ ہوتا نعوذ باللہ من ذالک تو میں آپ کے پاس حضرت ابوبکر صدیق کے خدموں میں کیوں بیٹھتا, کیونکہ میں صبح سے لے کے شام تک حضرت ابوبکر صدیق کے خدموں میں بیٹھے ہوا ہوں. اور میرے تقریباً 100 سے زائد ویڈیو سعودی عرب کی پولیس کو میرے دیے گئے تھے. میں نے کہا میرے یہ تو آپ کے پاس 100 سے زائد ویڈیو ہے. میں نے کہا میں ہندوستان کا وہ مقرر ہوں جس کے کم سے کم 5000 سے 10,000 بیانات یوٹیوب پر اپلوڈ ہے. آپ ایک بیان نکال کے بتا دیں جہاں کہیں میں نے صحابہ کی گستاخی کی ہو, اولیاء اللہ کی گستاخی ہو, یا اہل بیت کے تعلق سے گناہ ہو, نعوذ باللہ من ذالک. یہ ایک جھوٹا الزام ہے. تو جب میں اس کو کلیئر کیا وہ اس کو بات سمجھ. دوسرا اس نے کہا کہ آپ جو ہے حرمین کے خلاف کیوں بولتے ہیں. ہم نے کہا نعوذ باللہ ہم حرمین کے خلاف کب بولتے ہیں, ہم آپ بتا دیں ہمیں حرمین کے خلاف ہم نے کبھی بولا ہے. ہم نے کہا ہم تو حرمین سے اگر ہمارے کو نفرت ہوتی, بغض ہوتا, تو ہم یہ 7ویں مرتبہ حرمین شریف کو آ رہے ہیں. 7ویں مرتبہ. اس سے پہلے میں 4 مرتبہ اپنی فیملی کے ساتھ حرمین کو پہنچا. ہم لاکھوں روپیہ لگا کر یہاں پر خرچہ کر کے آتے ہیں. اس لیے آتے ہیں تاکہ ہمیں ہمارے آقا سے محبت ہے, ہمیں مکے سے محبت ہے, ہمیں مدینے سے محبت ہے, ہمیں کعبے سے محبت ہے. تو سارے اس کے الزامات کا جب میں نے وہاں پر خلاصہ دیا تو پولیس کو بھی یہ بات سمجھ میں آئی کہ ان کو جو ہے جھوٹے انداز میں جو ہے یہاں پر لایا گیا. تو اس کے بعد پھر جب ہماری بات چیت ختم ہو کے پولیس کیونکہ مجھ سے پوچھ رہی تھی اور وہ اپنے پاس جو ہے کمپیوٹر میں اس کو فیڈ کر رہے تھے, جب فیڈ کر رہے تھے لاسٹ کوسچن ہو چکا, فائنلائز ہو چکا تھا. اب جب پھر ایک مرتبہ پولیس اسٹیشن کو مظفر بہاری اور اس کا دوست آئے تاکہ ہم کو وہاں پر پھر سے ذلیل و رسوا کرے, لیکن الحمدللہ جس کا حامی مدینے والا نبی ہو اسے کون رسوا کر سکتا ہے. ہماری آنکھوں کے سامنے مظفر بہاری کو, ہماری آنکھوں کے سامنے اس کے دوست متوع کو پولیس نے جھڑکی دے کر پولیس اسٹیشن سے ہکال دیا. جھڑکی دے کر پولیس اسٹیشن سے ہکالا, کیونکہ جب وہ ہمیں بات کیے تو ان کو سمجھ میں آیا یہ کیا چیز ہے. آپ کو وہی دوا چھوڑا گیا تھا؟ نہیں نعوذ باللہ یہ بالکل غلط ہے. کوئی متوع ہم کو نہیں چھڑایا, کوئی نہیں. باضابطہ طور پہ آپ کے وجے نگر کالونی کا ایک لڑکا ہے, اس لڑکے کو ہم نے مترجم کی حیثیت سے بلایا اور اس لڑکے کی باضابطہ طور پر پیپر پہ سگنیچر ہوئی. اس لڑکا وہ جو میرا شاگرد ہے, میرا اسٹوڈنٹ ہے, اس نے جو ہے پوری بات کی پولیس والوں سے. اس میں نعوذ باللہ اللہ کی لعنت اور جھوٹ بولنے والوں پر مظفر بہاری نے نہ چھڑایا, البتہ اس نے تو ہم کو اریسٹ کروایا, اس نے ہم پہ جھوٹے الزام لگائے, اس نے ہم پہ تہمت لگائی, اس نے ہم کو جب مناظرے میں ہارا تو اس نے پولیس کے ذریعے سے ہم کو رسوا کرنے کی ناپاک منظم سازش کیا. آپ سعودی ایمبیسی سے کیا کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی دیکھیے میں سعودی ایمبیسی سے تو میں بہت کچھ کہنا چاہوں گا, کیونکہ مجھے معلوم ہے سعودی عرب گورنمنٹ نے ان متوعوں کو بالخصوص مظفر بہاری جیسے چچوروں کو سعودی گورنمنٹ نے اس لیے نہیں رکھا کہ یہ آنے والوں کو ان کے عقائد پر گفتگو کرے, کیونکہ سعودی عرب پوری دنیا کا اسلامک سینٹر ہے. وہاں پر آنا سب کا حق ہے, سب کا حق ہے. وہاں پر سنی بھی آتا ہے, وہابی بھی آتا ہے, شیعہ بھی آتا ہے, سلفی بھی آتا ہے, وہاں پر جو ہے اہل حدیث بھی آتا ہے, وہاں پر بھورے بھی آتے ہیں, کھجے بھی آتے ہیں, خارجی آتے ہیں, داؤدی آتے ہیں, ہر قسم کے لوگ آتے ہیں اور ہر ایک کا اپنا عقیدہ الگ ہے. آپ کو اس بات کے لیے سعودی گورنمنٹ نے نہیں رکھا کہ تم لال کپڑے کیوں پہن کے آئے, تم ہرے کپڑے کیوں پہن کے آئے, تم پیلے کپڑے کیوں پہن کے آئے, تم پھٹے کپڑے کیوں پہن کے آئے, تم یہ ناچنا کیوں کرے, تم یہ گانا, تم کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہر کوئی اللہ تعالیٰ مظفر بہاری کی خبر میں نہیں پوچھے گا کہ وہ جو ہے پیلے کپڑے کیوں پہنا تھا, لال جو پہنا اللہ اس کو پوچھے گا. پہننے والا اپنی خبر کا جواب خود دے گا. آپ کون ہوتے ہیں اس سے سوال کرنے والے؟ آپ ویزا دے کے وہاں پر سیلیبریٹیز کو جب آپ بلاتے ہیں تو آپ ان سے ایسے اخلاق کا مظاہرہ کرو تاکہ وہ تم سے کچھ سیکھ کے جائے.
तुम तो सऊदी वहां पे लोगों को बहस कर रहे हो, तकरार कर रहे हो, मुनाजरे कर रहे हो, किसी की टोपी पकड़ के वीडियो बना रहे हो, किसी की जो दाढ़ी पकड़ के वीडियो बना रहे हो, किसी का जुबा पकड़ के वीडियो बना रहे हो, किसी की ताबीज पकड़ के वीडियो बना रहे हो। और एक बात मैं आपसे सऊदी गवर्नमेंट से यह भी कहना चाहूंगा कि जरा देखिए, अगर आपके पास कोई आदमी आता है, अगर उसमें कोई खामी है तो आप इस्लाह कीजिए, लेकिन आप उसकी खामी पर एक वीडियो बना के आप उसको पूरे मुआशरे में जलील कर रहे हैं। ये कौन सा आपका इंसाफ है? ये कौन सा आपका कानून है? ये कौन सी आपकी जो है तरीके कारकर्दगी है काम करने का? आपके पास आदमी इबादत के लिए आता है, जिक्र अस्कार के लिए आता है, जियारत के लिए आता है, करने दीजिए। हाँ, आपकी अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर हम कुछ गलत कहते हैं तो आप बिल्कुल बात पकड़ के पूछिए। कोई आदमी अपनी आंखा को या नबी सलाम अलैका या रसूल से, आप उसके ऊपर पीछे पड़ जा रहे हैं। कोई दरूद ताज पढ़ता है तो मुतव्वे उसको किताब खींच रहे हैं, उसके पीछे पड़ जा रहे हैं। क्यों भाई? अरे उन्हें दरूद ताज पढ़ता है, उसकी मर्जी, पढ़ने दीजिए। आप उसको क्यों उसको टॉर्चर करते हैं? क्यों आप उसको सताते हैं? उसका अकीदा है, उन्हें जवाब देगा। अल्लाह उससे पूछेगा, अगर गलत है तो उन्हें जवाब देगा, सही है तो उन्हें सवाब पाएगा। आप उसको टॉर्चर के ये मुजफ्फर बिहारी जैसे लोग सऊदी गवर्नमेंट को बदनाम करने की मुनज्जम साजिश चल रहे हैं, मुनज्जम साजिश। और एक दूसरी बात मैं आपसे अर्ज करूंगा कि एक लाल रुमाल वाले मुतव्वे ने जो मदीने शरीफ में बैठकर मेरे मुताल्लिक वीडियो बनाया है, उसका नाम शायद अनस है, उसने वीडियो बनाकर कहा कि अहमद नक्शबंदी को यहां पर हथकड़ियां पिनाया गया। हथकड़ी, आप ये बताएं, हथकड़ी जो हाथों में पहनते इसी को कहते हैं ना, हथकड़ी जो हाथ में पिनाई जाती है, हथकड़ी। अब मैं सऊदी गवर्नमेंट से इस लाल रुमाल वाले चिंदी चोर मुतव्वे के बारे में आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप जरा अंदाजा कीजिए, ये शख्स आपको बदनाम कर रहा है। भाई हथकड़ी आप क्यों पिनाएंगे? क्या मैं वहां जिना किया? क्या मैं वहां पे मर्डर किया? क्या मैं वहां पे चोरी किया जो आप हथकड़ी पिनाएंगे? अगर आपसे मुनाजरा हुआ तो क्या आप हथकड़ियां पिना देते हैं? आपका आदमी आपकी मस्जिद में बैठ के सऊदी गवर्नमेंट आपको बदनाम कर रहा है। आप इस आदमी की रिपोर्ट लें। इसकी जो वीडियो है मैं आपकी एम्बेसी को जरूर बजरूर सेंड करूंगा। मैं अपने पूरे जितने सोर्सेस हो सकते हैं वो सारे सोर्सेस के जरिए सऊदी एम्बेसी से भी रुजू होऊंगा। मैं इंशाअल्लाह ताला इंडियन एम्बेसी से भी रुजू होऊंगा, क्योंकि जो हरकत मेरे साथ हुई मैं नहीं चाहूंगा कि फिर आइंदा किसी के साथ हो। आप हथकड़ियां पिनाए, आप इतनी बड़ी झूठ कैसे बोल सकते हैं? आप इतनी बड़ी झूठ आप कैसे बोल सकते हैं? फिर एक शख्स ने मुझसे यह भी कहा कि मौलाना हमने सुना है कि आप मस्जिद नबवी में बैठ के चिल्ला चिल्ला के आप बात कर रहे थे। भाई जब आप मेरे आका की गुस्ताखी कर रहे हैं, मेरे नबी की गुस्ताखी कर रहे हैं, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक को आप रसूल अल्लाह से ईसा अलैहि सलाम से तकाबुल कर रहे हैं, तो मैं आपके सामने क्या मीठे मीठे बातें करूंगा? प्यार भरी बात करूंगा? मैं आपके रिश्ते में, मैं आपका रिश्तेदार थोड़ी हूं, आप मुझसे कोई रिश्ता करने मुझे बुलाए थे वहां पे जो आपके साथ मैं प्यार भरी बात करूंगा? आप तो गुस्ताखी कर रहे हैं, तो गुस्ताखी का जवाब तो बांगे दहल दिया जाता है, बांगे दहल जवाब दिया जाता है। तो इस तरीके से ये लोग मुनज्जम तौर पे बदनाम करने की नापाक कोशिश और साजिश कर रहे हैं। आपका वीडियो जो मुजफ्फर बिहारी से मुनाजरा हुआ उसका वो लोग वीडियो रिलीज क्यों नहीं वायरल करे। नहीं हुआ? नॉर्मल वीडियो हर किसी का वो लोग वीडियो रिलीज करते हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मुजफ्फर बिहारी मरते दम तक भी मेरा वीडियो रिलीज नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? इसलिए कि मुजफ्फर बिहारी की उस वीडियो में इतनी जिल्लत हुई है, उन्हें एक जगह भी जो है मेरे ऊपर गालिब आने की कोशिश करता रहा मगर आ नहीं सका मेरे ऊपर गालिब, क्योंकि मैं उसके जो सवाल का जो मैं उसके जवाब दिया वो ऐसे जो है उसकी वाट लगी है, उसकी पहली मर्तबा उसको उसकी नानी याद आई, इसलिए वो जो है मेरा वीडियो वो हरगिज वायरल नहीं कर सकता। दूसरी चीज ये है, मुजफ्फर बिहारी इसलिए भी वीडियो नहीं वायरल कर सकता क्योंकि मुजफ्फर बिहारी ये वीडियो वायरल करेगा तो ये बात सऊदी एम्बेसी तक पहुंचेगी और सऊदी एम्बेसी खुद मुजफ्फर बिहारी को पकड़ के जूते मार के निकाल देगी, सऊदी गवर्नमेंट। क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट ने यह बहसो मुबाहिसा करना, मुनाजरा करना, यह करने के लिए मुजफ्फर बिहारी को वहां नहीं रखा गया। मुजफ्फर बिहारी ये काम के लिए नहीं है। मुजफ्फर बिहारी का काम है कि वो लोगों को इस्लाह करे, लोगों के साथ अच्छी बात करे, किसी को नमाज के मसाइल बताए, किसी को जो है उम्राह के मसाइल बयान करे, किसी को जरूरत है तो हज के मसाइल बयान करे, किसी को जरूरत है तो मदीने के आदाब बयान करे, जियारत का तरीका बयान करे। ये काम के लिए मुजफ्फर बिहारी अहमद नक्शबंदी से बहस करने के लिए गवर्नमेंट ने नहीं बिठाई। जितने पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज आते हैं, जितने इंडिया के सेलिब्रिटीज आते हैं, जो है बांग्लादेश के सेलिब्रिटीज आते हैं, कनाडा के आते हैं, लंदन के आते हैं, सबको पकड़ता है, रुसवा करता है, सबको पकड़ता है, रुसवा करता है, सबको पकड़ता है। भाई तेरे को रुसवा करने के लिए थोड़ी बिठाया गया। इसलिए अगर मुजफ्फर बिहारी ये वीडियो डालेगा तो खुद मुजफ्फर बिहारी की नौकरी वहां से चली जाएगी, इसलिए इसने ये वीडियो अब तक वायरल नहीं किया। क्या आपके साथ वहां पर जुल्म और ज्यादती हुई?
बिल्कुल हमारे साथ बहुत बड़ी जुल्म और ज्यादती हुई। भाई आपके पास एक आदमी जो पूरे हिंदुस्तान में जाना जाता है, पहचाना जाता है, जो अब तक 13 कंट्रीज में अल्हम्दुलिल्लाह सरकार की नालन पाक के सदक़े में इस्लाम का डंका बजा चुका है, तकारीर की दुनिया से मारूफ है, दुनिया जिसको जानती पहचानती है, जिसको हरमैन में हजारों लोग हाथ चूम रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं, रेस्पेक्ट दे रहे हैं, जिसके लाखों चाहने वाले हैं, आप वैसे आदमी को पकड़ के आप पुलिस स्टेशन में बिठा रहे हैं, वैसे आदमी को पकड़ के आप झूठे इल्जाम लगा रहे हैं, वैसे आदमी को पकड़ के आप जो है नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक लोगों के सामने गलत वायरल करवा रहे हैं। अब बताइए आप इससे बड़ी जो है आप जुल्म और ज्यादती की और क्या बात हो सकती है? इससे बड़ा ये काम तो यजीद करता था। नबी की बारगाह में आने वालों को यजीद सताता था, यजीद के हवारिकीन सताते थे, नबी का नाम लेने वालों को। अरे भाई आप मुझे इतना बताएं, हमारे पास भी दरगाहों में अजमेर शरीफ हो, गुलबर्गा शरीफ हो, बरगाह निजामुद्दीन औलिया हो, सरकार यूसुफ शरीफ बाबा हो, सरकार बाबा शरफुद्दीन साहब हो, हमारे पास अगर कोई काफिर भी आ जाए तो हम उसके भी सर पे इमामा बन के इज्जत दे के भेजते हैं। हम किसी को जलील नहीं करते, हमारी बारगाहों में किसी को जलील नहीं किया जाता, किसी को जलील नहीं किया जाता। हमारे पास तो फिल्म एक्टर्स आते हैं दरगाहों को, हमारे पास जो है लीडर्स आते हैं दरगाहों को, हमारे पास बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर हाजिरी देने आए बारगाह में, मगर हमने कभी किसी को रुसवा नहीं किया। हम काफिरों को रुसवा नहीं कर रहे हैं। और आप जो है बड़े बड़े इस्लामिक सेलिब्रिटीज को, जिनका ताल्लुक पूरी दुनिया में है, जिनको पूरे चाहने वाले पूरी दुनिया में, आप वैसे लोगों को बुला के आप जो है नौज़ बिल्लाह वहां पर आप रुसवा कर रहे हैं। ये मैं सऊदी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट फिर एक बार करूंगा, अल्लाह का वास्ता आप इन मुतव्वों पर एक्शन लीजिए, वरना ये मुतव्वे आपको पूरी दुनिया में बदनाम कर रहे हैं। पूरी दुनिया में सऊदी अरब का नाम खराब जा रहा है, पूरी दुनिया में जो है इस्लाम के नाम से बहुत बड़ा फितना। देखिए जो मेरे साथ हुआ, ये पूरी दुनिया ने इसको फेसबुक पे देखा, फेसबुक के ऊपर इसको देखा और यूट्यूब के ऊपर इसको देखा, हजारों लाखों व्यूज है, लाखों व्यूज। जब एक गैर मुस्लिम के सामने से ये वीडियो गुजर रहा, ये फोटो गुजर रही कि अहमद नक्शबंदी को मदीने में बुलाकर इन लोगों ने मुनाजरा किया, ऐसे उंगली बता के वैसे उंगली बता के पुलिस में बिठाए, हथकड़ी पहनाए, तो क्या मैसेज जा रहा होगा कि मदीने शरीफ के ताल्लुक से क्या मैसेज जा रहा है लोगों के बीच में कि मदीना भी अमन की जगह नहीं है, मदीना भी फितने की जगह है। नौज़ बिल्लाह ये मैसेज दे रहे हैं आप, ये मैसेज दे रहे हैं आप बदनाम कर रहे हैं पूरी गवर्नमेंट को, पूरी सऊदी गवर्नमेंट को ये लोग बदनाम कर रहे हैं, मदीने की हुर्मत को ये लोग बदनाम कर रहे हैं। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी मैं गुजारिश करूंगा कि आप इनके ऊपर एक्शन लें, इन मुतव्वों को रुकाएं। और इनकी कोई औकात नहीं है, ना इनकी सऊदी गवर्नमेंट के पास कोई औकात है, ना सऊदी पुलिस के पास कोई इनकी औकात है। क्या आप हुकूमत हिंदुस्तान से कुछ मुतालिबा करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल मैं हुकूमत हिंदुस्तान से मैं मुतालिबा करना चाहूंगा कि मैं इंडिया एम्बेसी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप अपने पर्सनल लेटर पर सऊदी गवर्नमेंट से आप ये रिक्वेस्ट करें कि किसी भी इंडियन को ये मुतव्वे आज के बाद हरगिज नहीं पकड़े, किसी को नहीं पकड़ें। क्योंकि हम जाते हैं, हमारी मर्जी के हम मालिक हैं, हम जैसे चाहेंगे हमारे नबी को हम या रसूल अल्लाह कह के पुकारेंगे, अल मदद या रसूल अल्लाह कह के पुकारेंगे, अगिस्नी या रसूल अल्लाह कह के पुकारेंगे। हमारे अकीदे पर किसी के बाप की जागीर नहीं है, हमारा अकीदा है हम जैसे चाहें अपने आका को पुकारेंगे, हमारा इख्तियार है। हम या नबी सलाम अलैका पढ़ेंगे, हम या नबी या रसूल सलाम अलैका पढ़ेंगे, हमारा इख्तियार है। हमारी खबर में हम जवाब देंगे। किसी के मुतव्वे के बाप की जागीर नहीं है कि वो हमको रोके, हमारे ऊपर एक्शन ले या हमारे को एतराज करे। कोई हमको नहीं कह सकता, हमको जो करना है हम बराबर करेंगे। हाँ, अगर हम कोई ऐसी गलत हरकत कर रहे हैं जिससे वाकई इस्लाम की मुखालिफत होती है या सऊदी गवर्नमेंट के ऊपर कोई बात आती है, आप बोलिए, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। आप मस्जिद नबवी शरीफ में जब लोग जियारत के बाबू सलाम से सरकार की जियारत के लिए जाते हैं, आप वहां से लोगों को भिजा रहे हैं, सारे लोग खामोश निकल रहे हैं क्योंकि आपको वहां पर इंतजामात में प्रॉब्लम होती है। हम ये बात जानते हैं। अगर पूरी भीड़ अगर वहां रुक जाए, क्योंकि एक एक आशिक दिन भर अगर सरकार करने ठहर जाएगा तो इंतजाम कैसा होगा? आप हकार रहे हैं, विद इन 2 मिनट सारे लोग जो है सरकार के रोजे के सामने से निकल जाते हैं। आप निकाल रहे हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं, हम आपको मुबारकबाद देते हैं कि आप इंतजाम अच्छा कर रहे हैं। लेकिन बाहर निकलने के बाद तो आदमी हाथ बन के खड़ा, तो तू हाथ कई को बना, तू रो रहा तो तू कई को रो रहा, तू जिसको टोपी पकड़ के फेंक दे रहे। अब इससे बड़ी बदबख्ती की बात क्या हो सकती है? अगर कोई आदमी बरका की टोपी, रजवी टोपी पहन के आता है तो ये मुजफ्फर बिहारी और इसके जो दोस्त मुतव्वे वो लोग, ए आला हजरत बाहर निकल, ए अहमद रजा बाहर आ, इस किस्म की नाजेबा गुफ्तगू आप करते हैं। इस किस्म की जो है बुजुर्गों की गुस्ताखी, शरारत, जलालत, बदमाशी आप कर रहे हैं। और मैं नहीं चाहूंगा कि सऊदी अरब गवर्नमेंट बदनाम हो
مکہ اور مدینہ کے تقدس کو بدنام کیا جائے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ان شیطانوں پر آپ ایکشن لیں تاکہ مدینے کی عزت و حرمت باقی رہے. آپ کے پاس تو سیلیبریٹیز آتے ہیں, آپ ان کو عزت دیجئے, ان کو آپ دعوت دیجئے, ان کو آپ اچھی طریقے سے ریسپانس دیجئے, تاکہ ہم اپنے شہر میں آنے کے بعد سینہ ٹھوک کے بولیں کہ ہمارے مسلمان ملک سعودی عرب میں الحمدللہ اتنے اچھے اخلاق ہیں, اتنا اچھا کردار ہے, اتنی اچھی جو ہے ان لوگوں کی کوالٹیز ہے, وہ اتنے اچھے طریقے سے آنے والوں کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آتے ہیں. جب ایئرپورٹ پہ اترے تو آپ پھول دے رہے ہیں, اندر بلا کے باہر آپ جو ہے مناظرہ کر کے ہار گئے, ذلیل ہو گئے, رسوا ہو گئے, تو آپ جیل میں ڈال رہے ہیں, پولیس اسٹیشن کو بھیج رہے ہیں. یہ کون سی عقل مندی ہے, یہ کون سی اخلاق ہے آپ پہ؟ یہ تو بدتمیزی ہے, یہ تو انتہائی دردناک ہے. اب میں جہاں کہیں بھی جاؤں گا تو میں کیا کروں گا؟ میں کیا آپ کے محبت کی باتیں کروں گا؟ نہیں کروں گا. میں اب اس کے بارے میں پورے ہندوستان میں اس کا تعارف کرواؤں گا کہ یہ لوگ وہاں پر ایسا کرتے ہیں. اسی لیے میں سعودی ایمبیسی سے ریکویسٹ کرتا ہوں, پلیز آپ, اور انڈین ایمبیسی سے بھی, میں انڈین گورنمنٹ سے بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس کے متعلق سعودی گورنمنٹ کو آگاہ کریں اور سعودی گورنمنٹ ان کے اوپر ایکشن لے, ان کو وہاں سے ہٹائیں تاکہ زائرین آنے والوں کو سکون سے زیارت کرنے کا موقع ملے. اگر کوئی گنبد خضرا شریف دیکھنا چاہتے تو دیکھنے دیجیے, گنبد خضرا کو دیکھے تو ٹینشن, ادھر ہاتھ بنے تو ٹینشن, ادھر کھڑے تو ٹینشن, ادھر بیٹھے تو ٹینشن, ہکالا جا رہا ہے, ہکالا جا رہا ہے. ارے بھائی کیوں ہکال رہے ہیں آپ؟ جب مسجد نبوی شریف میں کوئی بیٹھتا ہے, انہیں وہاں بیٹھنا چاہتا ہے, وہاں بیٹھنے دیجیے, اختیار ہے. ہاں, بیٹھنے کے بعد اگر کوئی آپ کے خلاف بات کر رہا ہے آپ پکڑیے, بیٹھنے کے بعد اگر وہ اپنے نبی پر درود پڑھ رہا ہے پڑھنے دیجیے, بیٹھنے کے بعد وہ صلاۃ و سلام پڑھ رہا ہے پڑھنے دیجیے. اس میں کیا بری بات ہے؟ ہر ایک کو اپنے عقیدے کے مطابق کام کرنے کی اجازت ہے, کرنے دیں, دل بڑا رکھے. اسلام وسعت کا نام ہے, اسلام تنگ دلی, تنگ نظری, چلر بنے کا نام اسلام نہیں ہے. اسلام ایک بہت بڑی وسعت ہے, اسلام کے اندر جامعیت ہے, اسلام کے اندر ایک بہت بڑا جو ہے کلیجہ ہے جو ساروں کو اپنے اندر سمیٹ سکتا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ میری اس گزارش کو, میری اس ریکویسٹ کو مسٹر انجنی کمار کمشنر آف پولیس بھی ضرور غور کریں گے, انڈین ایمبیسی بھی اس کو ضرور غور کرے گی, سینٹرل گورنمنٹ اور اسٹیٹ گورنمنٹ بھی میرے اس بات کو, میری اس گفتگو کو جو ہے ضرور توجہ دے گی, اس کے اوپر غور کریں گی, اس کو سوچیں گی. اور پھر اس کے بعد سعودی گورنمنٹ اور سعودی ایمبیسی بھی اس کو بہت ڈارک لے گی, اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی جو ہے آپ نظر انداز والی کیفیت اختیار نہیں کریں گے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری اس پریس کانفرنس کو انشاءاللہ تعالی قبولیت کا درجہ دیں گے. مولانا اس کو چھوڑ کے اس آپ کی کچھ سپیچز کو جو ہے نا توڑ مٹوڑ کر پیجوں پہ ڈال کے جو ہے نا اس کا مذاق بنایا جا رہا ہے, اس کے بارے میں آپ کا کیا بولنا ہے؟ میں اسی لیے میں کمشنر آف پولیس سے میں انشاءاللہ تعالی میں خود بھی ملاقات کروں گا, اور میں جتنے میرے جو ہے سائبر کرائم ہیں, جتنے ہمارے جو ہے اس محکومے ہیں جس کے اوپر تعلق, دیکھیے مناظرہ کرنے کی اجازت سب کو ہے. میں مناظرے سے میں کبھی رکا نہ, میں کبھی رکنے والا ہوں, نہ کبھی روکوں گا. آپ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں سنی وہابی, نو پرابلم, میں تیار ہوں. اہل حدیث سنی, میں تیار ہوں. آپ شیعہ سنی, میں تیار ہوں. لیکن آپ اگر توڑ متوڑ کر کے ویڈیوز کو وہ کرتے ہیں, یہ تو آپ کے انتہائی ذلیل انسان ہونے کی علامت ہے, یہ آپ کے چلر ہونے کی علامت ہے, یہ آپ کے جو ہے بدبخت, بد نصیب, شریر النفس ہونے کی علامت ہے, کیونکہ آپ کسی کی ویڈیو کے ساتھ ایسا کرتے ہیں. اس پر بھی میں ہماری تلنگانہ کی سائبر سیل سے اور بالخصوص کمشنر آف پولیس سے میں گزارش کروں گا کہ ایسے لوگوں کو آپ جو ہے نوٹ لیں, کیونکہ یہ اچھی حرکت نہیں ہے. ایک شخص آپ کے حیدرآباد کا ایک عالم دین ہے جس کو ہالینڈ میں, جرمنی میں, بیلجیم میں اور دبئی میں, سعودی عربیہ میں جب لوگ اس کو جو ہے بلا بلا کر, فیجی میں, آسٹریلیا میں, نیوزی لینڈ میں جس کو بلا بلا کر لوگ بیانات سنتے ہیں, اور جب آپ کے ایک سیلیبریٹی پرسن کے لیے, آپ کے ایک جو ہے اچھے عالم دین کے لیے آپ کے پاس سے حیدرآباد سے, تلنگانہ سے ایک اچھا میسج جانا چاہیے. اگر کسی کو میری بات سے اختلاف ہے تو آپ اپنی بات پیش کریں, مجھے کوئی آبجیکشن نہیں ہے. اور میں اپنے تعلق سے بھی ایک بات بتا دوں کہ میں جب بھی بیان کرتا ہوں, میرے کم و بیش قریب 10,000 ویڈیوز میرے یوٹیوب پر اپلوڈ ہے. اور آپ دیکھ لیں, میں نے کبھی آج تک کسی پرسنالٹی کو جو ہے میں نے مدعا بنا کر گفتگو نہیں کی. میں نے کبھی کسی عالم کا نام لے کر کبھی میں نے آج تک تقریر نہیں کی. میری کسی بھی تقریر میں آپ نہیں بتا سکتے کہ مولانا نے فلاں جماعت کے عالم کو برا کہا, فلاں جماعت کے مولانا کو برا کہا. نہیں, میں جب بھی برا کہتا ہوں بدعقیدگی کو برا کہتا ہوں. میرا اختلاف رسول اللہ کی گستاخی سے ہے, میرا اختلاف اولیاء اللہ کی دشمنی سے ہے, میرا اختلاف اہل بیت کے خلاف غداری سے ہے. میرا شخصیت سے اختلاف نہیں ہے, میرا عقیدے, بد عقیدگی سے میرا اختلاف ہے.
बदअकीदगी से इख्तिलाफ करना ये एक मोमिन के लिए जायज है, जरूरी है। बदअकीदगी से आप इख्तिलाफ करिए, मगर आप पर्सनल इख्तिलाफ कर रहे हैं, झूठा प्रोपोगंडा कर रहे हैं। अभी मुझे मालूम हुआ है, रियाद से मुझे कॉल आया है, रियाद में एक नालायक बदबख्त था जिसकी इंशाअल्लाह ताला हम पूरी जो है इसकी कार्रवाई करेंगे, उसने अब ये वीडियो वायरल किया है कि अहमद नक्शबंदी साहब वक्त से पहले भाग गए हैं। आप कितना झूठ बोलेंगे, कितने कज्जाबी चाले करेंगे, कितनी जलालत करेंगे आप, कितनी शरारत करेंगे आप। अरे इस शरारत से तो यजीद भी पीछे होगा, तुम तो यजीद को भी पीछे छोड़ दिए शरारत में, बदमाशी में। हम बराबर यहां से 5 अक्टूबर को हमारी फ्लाइट थी, 15 दिन का हमारा टूर था, 19 अक्टूबर को हमारी वापसी हो। मैं कोई अकेला न्याया बैग पकड़ लेके, मेरे साथ तकरीबन पूरी फ्लाइट में करीब 250-300 आदमी मेरे साथ आए हैं, जिनका पूरा टूर कंप्लीट हुआ है। आप जलालत है आपकी, कितनी झूठ बोलेंगे आप, कितने बड़े कज्जाब हैं आप। यही तो मैं इनसे कहता हूं, मैं और बिलखुसूस सारी आवाम को भी ये बताना चाहता हूं, देखो मैं आपको बार बार पूरी मुसलमानियत को मैं समझा रहा हूं कि ये कज्जाब हैं, ये झूठे हैं, और इसी झूठ से 1400 साल से ये इस्लाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और अभी भी ये झूठ की वजह से इस्लाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उलमा के साथ दुश्मनी शरारत कर रहे हैं। अवामुन्नास इनके झूठ में, इनके फरेब में, इनकी मक्कारियों, इनकी शरारतों में ना फंसे, अपने उलमा का साथ दें, उलमा के साथ हाथ से हाथ, कंधे से कंधा मिलाकर इस्लाम को अच्छी तरीके से लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें।